ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਲਦਿਆਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਹੈ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਦਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ 'ਚ ਬਲਦਿਆਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤਨਾਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਬਲਦਿਆਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਅੱਜ 11ਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਲਦਿਆਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤੇ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬਲਦਿਆਤੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਨਰਸਰੀ ਹੈ, लेकिन क्यों नर्सरी जी बंद की गई है शोई साहब? बल्कि मेरा तो ख्याल है कि नर्सरी भी नहीं होंगी, तुसी कह लो कि ये पोलीटिकल क्यादत की नर्सरी कह लो। इथों पोलीटिकल क्यादत नर्सरी इथों तुहानू सियासतदान नवें मिलते हैं, अगे होंदे ने, मैच्योर होंदे ने। और अगर असी सिस्टम के हवाले नाल देखने एक निज़ाम के हवाले नाल डेमोक्रेसी के हवाले नाल और पार्लीमानी डेमोक्रेसी के हवाले नाल, क्योंकि पाकिस्तान दे विच पार्लीमानी डेमोक्रेसी है, ठीक है ना जी। तो पार्लीमानी डेमोक्रेसी का जिहड़ा सिस्टम है उहदी बुनियाद जिहड़ी है वो लोकल गवर्नमेंट्स हुंदियां, बिल्कुल ठीक, यानी वो पहला स्टैप हुंदा है, उहदे ते वो खड़े ही हुंदी है। जिवें साडे कह लो कि अदलिया का जिहड़ा सिस्टम है वो मजिस्ट्रेट तो शुरू हो जाता है, ठीक है ना। पहली अदालत छोटी जो फिर सैशन तो होंदी ये होंदी बुनियादां ने, ठीक है ना जी। तो ऐसे तरीके दे नाल ही ये बलदियाती सिस्टम जिहड़ा हुंदा, जिहड़ा सिस्टम नूं साडे नूं लैके अगे रेगूलेट करदा है एक ग्रास रूट लैवल दे उत्ते। मिसाल के तौर पर बच्चों की पैदाइशों के अंदराज ने, शनाख्ती कार्ड के फार्मां की तस्दीक है, यूनिवर्सिटियां दे विच दाखलियां के मामलात ने, स्कूलों के विच दाखलियां के मामलात ने, छोटे लैवल के उत्ते स्कूल का एजुकेशन का हैल्थ का तुहानूं पता प्राइमरी हैल्थ सिस्टम भी ने, प्राइमरी स्कूल सिस्टम भी हुंदा है। तो एन जी जिहड़ा उहदे नाल सफाई का सिस्टम उहदे नाल चल रहा हुंदा, वाटर सैनीटेशन उहदे नाल हुंदा। ते ईवन ये जिहड़ी पुलिसिंग सिस्टम हुंदा, जिहड़ी क्राइम फाइट जिहड़ी करदी है पुलिस, साढ़े तो इत्थे पुलिस का जिहड़ा निज़ाम है वो ज़्यादा मॉरल पुलिसिंग के उत्ते चल रहा है। मतलब कि क्राइम नूं रोकण वास्ते जिहड़ी पुलिसिंग की जरूरत हुंदी उहदे ते नहीं चल रहा। असी मोरैलिटी मॉरल पुलिस का रंग बने, यानी साढ़े कोल देखो ना कि असी जी साडा फाशी आर्डीनेंस आ गया जी, किसी के फार्म के उत्ते फार्म हाउस उत्थे रक्स की महफिल जाके छापा मारदा, किसी होटल च जा वड़े, किसी जी इत्थे फलां जगह ते कम ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੋੜਾ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਤਾਛ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੋਰਲ ਪੁਲਿਸਿੰਗ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੁਰਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਬਤਦਾਈ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕ੍ਰਾਈਮ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕੌਂਸਲਰ ਨਾਜ਼ਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਸਾਇਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਬਲਦੀਆ ਉਜ਼ਮਾ ਦਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਨਾਮ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਦੀਆ ਉਜ਼ਮਾ, ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਦੀਆ ਉਜ਼ਮਾ ਪਾਰਸੀ ਉੱਥੇ ਮੇਅਰ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। और अज भी तुसी न्यूयॉर्क के मेयर के बारे ज़हरान ममदानी के हवाले दे नाल तुसी देख लियो। अज उन्हों का बयान भी सी कि एक उत्थे फलस्तीन के हक दे विच मुज़ाहरा करने वाले एक नूं गिरफ्तार किया गया, उन्होंने उन्होंने रिहा कर दिता। तुसी इत्थों अंदाज़ा ला लो ना उहदी पावर का। इंज तुसी लंडन के सादिक खान उहदे मेयर का अंदाज़ा ला लो। तो बदकिस्मती दे नाल इह गल हैगी है कि साडी जिहड़ी पोलीटिकल क्यादत है, पोलीटिकल गवर्नमेंटां ने उन्हां दा जिहड़ी इह बेसिक डेमोक्रेसी असीं उहनूं कह लैंदे आ, ਇਹਦੇ ਨਫਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਮਾਯੂਸ ਕੁਨ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋਚਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਲਦਿਆਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਦਾਲਤੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਤਨਾਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਅੱਜ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ, ਅੱਜ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਜੱਜਿਸ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਇੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੇ ਔਰ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਉਂਦਾ
ਗੋ ਅਸੀਂ ਜੱਜਿਸ ਦੇ ਕੰਡਕਟ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਸੀ। ਜੱਜਿਸ ਨੇ ਐਂਟੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਅਬਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਐਂਡ ਜੀ ਕੋਰਟਸ ਨੇ, ਜੱਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮਰਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਰਾਤ ਤੋਂ ਜੱਜ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਵੇ, ਖਰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀਆਂ ਸੈਲਰੀਆਂ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਸਾਇਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਲਦਿਆਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਨਏ ਐਮਪੀਐਸ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਡੇਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਨਐਫਸੀ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ, ਅੱਜ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ, ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੰਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਵਫਾਕ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਦਿਆਤੀ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਵੀ ਸੂਬਾਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਹੈਗਾ? ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਵਜ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਮੇਅਰਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ? ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਹ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਲੇਮ ਕਰਦੀ ਕਿ 18ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਅਸੀਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਦਿਵਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਵਫਾਕ ਤੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਆ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਰਾਚੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਾਚੀ 3 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਮਲਟੀ ਐਥਨਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਬਲਦਿਆਤੀ, ਇੱਕ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬਲਦਿਆਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ? ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਨਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਾਚੀ ਦਾ ਬਜਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਹਿਊਜ ਬਜਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਜਟ ਬਚਣਾ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡਣਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਐਮਪੀ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਘਟ ਜਾਣਗੇ ਨਾ। ਐਮਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਫੰਡ ਮਿਲਣਗੇ? ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਰੁਕਨ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਫੰਡ ਦੇਣੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ। ਪਹਿਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਲਦਿਆਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਨੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲਦਿਆਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਹੁਣ ਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਲੱਗ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਤੀ, ਉਹ ਨਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾਤੇ, ਔਰ ਅਮਲਾ ਵੀ ਉਹੀ ਬੈਠਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਬਲਦਿਆਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਰੋ ਨਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ? ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਐਮਪੀਏ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ, ਉੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਰਤੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ LDA ਬਣਿਆ ਸੀ, ਲਾਹੌਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ। ਇਹ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣੇ ਸਨ ਤੇ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਚਲੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੰਮ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ LDA ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਤਕਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਝਗੜੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਅਲੱਗ ਬਣੀ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਅਮਲਾ, ਨਵੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ, ਅਫਸਰ, ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਅਫਸਰ ਤੁਸੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ, ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਓਗੇ ਤਾਂ ਲੂਲਾ ਲੰਗੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਓਗੇ, ਮੇਅਰ ਦੀ ਕੀ ਹਸੀਅਤ ਹੋਏਗੀ? ਅਥਾਰਟੀ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸੁਥਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ, ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਾਰਟ ਐਂਡ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਉਧਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਜੀ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ? ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਹਜੇ ਵੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ, ਦੇਖ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੇ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਿਆਦਤ ਹੈਗੀ, ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੋਵੇ, ਆਸਫ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਈਵਨ PTI ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਾਨੀ PTI ਸਾਹਿਬ बड़े दावेदार सन कि जी असी ग्रूस डैल हर बंदे को कानून के नीचे आना चाहिए, कानून ऊपर नीचे हुण आप आए ने तो हुण मुसीबत बनी है।